ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து கிட்ஸ் கிளாஸ் பகவத்கீதை பார்க்கணும். அது வந்து ப்ரேயர்ஸு. பகவத்கீதை ஸ்லோகம் வந்து தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு. ஓகே, இது வந்து 8th சாப்டரில் வரும். ஓகே, 8th சாப்டரில் வரும். நான் வந்து அப்புறம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கீதன் போயிடலாம். ஜாய குரு தேவா ஜாய குரு தேவா குரு தேவா ஜாய குரு தேவா ஜாய குரு जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा Himare Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namah. Mana? Hare
அதே ராகம் வேற ராகம் தான் வேற தான் சரி பதேஷ் பண்ணு பேசி தம்பரம் ஓகே நான் கண்ண முடியும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே சரிதான் சரி பரவாயில்ல வந்து அது வர மாட்டேங்குது சரி பரவாயில்ல கண்ண நல்ல கத்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஐயோ now the chant Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama So, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai Gauranga Gaura Hari Hare Krishna. Okay, मैं प्रेयर பண்ணிடலாம் first. प्रेयर பண்ணிடலாம் ஓகேவா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 ஓம் நமோ
श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। गौर विमानंदे। யார் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க? மீரா ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிருக்கா. மீரா, அனிருத் கைலாஷ், அப்புறம் இவ நம்ம அக்ஷயா மாதாஜி, அபூர்வா ஓகே. சாருமதி மாதாஜி, நிகிதா சாத்விகா, அப்புறம் ஸ்வேதா மாதாஜி. அவங்க ஊர்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணுவாங்க பசங்க? மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க பசங்க. ஓகே. வேற யார் இருக்காங்க? அவ்வளவுதான். இது எந்த ஸ்லோகம் பார்த்தேன்? தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு. ஓகே. 8 சாப்டர் தான் அது. பகவத்கீதா. நான் ஒரு பிரேயர் போடுறேன், எழுதிருக்கியா? ஏன்? நாத்தே நாத்தே போகி போக செய்யணும். அது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து பகவத்கீதா. இது வந்து டெக்ஸ்ட் 7. ஓகே. 8.7 இன்னைக்கு ஸ்லோகம், பகவத்கீதா ஸ்லோகம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இந்த பிரேயர் தான் பார்க்கலாம். முகூர்த்தமான சுஷ்டம். முகூர்த்தமான சுஷ்டம். நாத்தே நாத்திரி போகி போக செய்யணும். பிரேயர் செட் டூல இருக்கும். ராதிகில்பாக்கம் bb.blogspot.com இருந்து பிரேயர் செட் டூல இருக்கும். அது வந்து பகவத்கீதா ஸ்லோகம். இப்போ வந்து பிரேயர்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ரெடியா? ஓகேவா? நாத்தே நாத்ரி போகி போக சயனே நாராயணே மாதவே தேவே தேவிக்கு நந்தனே சுரவரே சக்ராயுதே சாரங்கிணி लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वरे श्रीधरे गोविंदे कुरुचित्त कृतिम अचला अन्वेष्टु किम वर्तनहि नाते दात्री भोगी भोग सयने नादे दातरी भोगी भोग सयने नारायणे माधवे देवे देविकी नंदने सुरवरे देवे देविकी नंदने सुरवरे सक्रायुधे सारुंगिनी लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे लीला अशेष जगत प्रपंच जतरे जतरेना स्टमक. अंगल अंडा फुल्ला और स्टमक தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஜகத்னா யூனிவர்ஸ், பிரபஞ்சனா மேனிஃபெஸ்டேஷன். ஓகே. विश्वेश्वरे विश्व ईश्वरे गोविंद पुरुचित्त वृत्तिम अचलाम गोविंद पुरुचित्त वृत्तिम अचलाम गोविंदे पुरुचित्त वृत्तिम अचलाम अन्नेष्टु किम वर्तनहि नादे दात्री भोगी भोग सयने नारायणे माधवे नादे दात्री भोगी भोग सयने नारायणे माधवे देवे देविकी नंदने सुरवरे सक्रायुधे चारुंगिनी சக்கராயுதம் டிஸ்கிரிப்ட்ல சக்கராயுதம். ஓகே. சாரங்கினா அந்த சாரம் தான் சொல்லி பௌவச்சிருப்பான்ல அம்பு, அதுதான் அந்த சாரங்கி. ஓகே. தேவே தேவிக்கு நந்தனே சுரவரே சக்கராயுதே சாரங்கினி लीला अशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वे श्रीधरे
अशेष जगत प्रपंच जतरे विश्व ईश्वरे श्रीधरे लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वर श्रीधरे गोविंदे गुरुचित्तवृत्तिं अचलामन्यस्तु किं वर्तनहि 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 नाथे नात्रि भोगि भोगसयने नारायणे माधवे नाथे नात्रि भोगि भोगसयने नारायण माधवे देवे देविकी नंदने द्रवणे रत्रायुधे शारंगिनी देवे देवकी नंदने सुरवर सत्रायुध शारंगिनी लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वरे श्रीधरे लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वर श्रीधरे गोविंदे गुरुचित्तवृत्तिं अचलामन्यस्तु किं वर्तनहि गोविंदे गुरुचित्तवृत्तिं अचलामन्यस्तु किं वर्तनहि अचलामन्यस्तु किं वर्तनहि यार படிக்கிறா ஃபர்ஸ்ட் ஹனி ஆசிந்த புடி சத்தா படி ஹனி नाथे नात्रि भोगि भोगसयने नारायणे माधवे नाथे नात्रि भोगि भोगसयने नारायणे माधवे देवे देवकी नंदने सुरवरे सत्रायुधे शारंगिनी देवे देवकी नंदने सुरवरे सत्रायुधे शारंगिनी लीलाशेष अशेष पढ़ी लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वरे श्रीधरे लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वरे श्रीधरे गोविंदे गुरुचित्तवृत्तिं अचलां अन्यैस्तु किं वर्तनहि गोविंद गुरुचित्तवृत्तिं अचलामन्यस्तु किं वर्तनहि இதோட படிக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோ नाथे धात्रि भोगि भोगसयने नारायणे माधवे नाथे धात्रि भोगि भोगसयने नारायण माधवे देवे देवकी नंदने सुरवरे चक्रायुधे शारंगिनी देवे देवकी नंदन सुरवर सत्रायुध शारंगिनी लीला अशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वरे श्रीधरे लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वर श्रीधरे गोविंदे गुरुचित्तवृत्तिं अचलामन्यस्तु किं वर्तनहि गोविंद गुरुचित्तवृत्तिं अचलामन्यस्तु किं वर्तनहि ஸ்லோ படிச்சாலே போதும் சரியா சந்தோஷ் ட்ரை பண்றியா மாஸ்டர் ட்ரை பண்ணீங்களா சந்தோஷ் समझो सेकंड वर्ड नाथे दत्तरी नाथे नाथेना सस्टेन नाथेना मास्टर जीवा नाथी नाथी नाथे दातरी भोगि भोगसयने नारायणे माधवे नाथे नाथी भोगि भोगसयने नारायणे माधवे देवे देवकी नंद सुरवर सत्रायुध सारंगिनी देवे देवकी नंदने सुरवरे सत्रायुधे सारंगिनी लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वर श्रीधरे लीलाशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वे ईश्वरे श्रीधरे गोविंदे गुरुचित्तवृत्तिं अचलम् अन्येस्तु किं वर्तनहि गोविंदे गुरुचित्तवृत्तिं अचलामन्यस्तु किं वर्तनहि तेजस्वी नाथे दातरी भोगि भोगसयने नारायणे माधवे नाथे படிக்கணும் नाथे नाथे படிக்கலாம் ஒண்ணா படிக்கணும் ஓகே नाथे नाथे भोगि भोगसयने नारायणे माधवे देवे देवकी नंदने सुरवरे चक्रायुधे सारंगिनी सारंगिनी देवे देवकी नंदने सुरवरे चक्रायुधे सारंगिनी विशेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वरे श्रीधरे लीलाशेष जगत
அச்சலம் next kim govinde guru chittarattem achalam next kim vattanahi super நல்லா படிச்சேன் வெரி குட் படிச்சேன் இதே பண்ணியா உனதுறியா நான் ஒருத்தரோடியா படிச்சியா ரைட் இந்த புக்கு கீழ இருக்கு புக்கு மேல வச்சுக்கோ இல்ல பாயில வச்சுக்கோ नाते दातरि भोगी भोगे सायने नारायण माधवे नाते दातरि भोगी भोग सायने नारायण माधवे देवकी नंदन सुरवर सक्रायुध सारंगिनी देवे देवकी नंदने सुरवर सक्रायुध सारंगिनी जगत प्रपंच जतरे विश्वेश श्रीधरे लीला शेष जगत प्रपंच जतरे विश्व ईश्वरे श्रीधरे गोविंद कुरुचित्त वृत्ति अचलम अन्यस्तु किं वर्तने गोविंद कुरुचित्त वृत्तिम अचलम अन्यस्तु किं वर्तने असली ये पढ़ लिया अरे वो கொடுப்பா பேஜ் இருக்கா பாரு படிக்கவே இல்லையா சரி மூணு சேர்ந்து படிங்க நீயோ சீரி சொல்லி படிங்க சஹானா ஒரு ஷேர் பண்ண ஒரே வாய்ஸ் தான் வரணும் नाथे दादिरि भोगी भोग सायने नारायण माधवे देवे देवकी नंदने सुरवरे सक्रायुधे सारंगिनी देवे देवकी नंदने सुरवरे सक्रायुधे सारंगिनी जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वर श्रीधरे लीला शेष जगत प्रपंच जतरे विश्वेश्वरे श्रीधरे ईश्वरे गुरुचित्त विषयमाचलम अन्यस्तु किं वर्तने गोविंदे गुरुचित्त वृत्तिम अचलम अन्यस्तु किं वर्तने Okay, think only of your master, sustainer, the supreme lord, who is who is known as Narayana and Madhava and who lies on the body of the serpent Ananta. He is the darling son of Devaki, the hero of the demigods and the lord of the cows, and he holds a constell and the bow Saringa. He is the husband of the goddess of fortune and the controller of all the universes, which he manifests from his abdomen as a serpent. What will you gain by thinking of anything else? Very good. So இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இத கிருஷ்ணனை க்ளோரிஃபை பண்றாங்க. நீ வந்து சஸ்டெய்னர் எழுதிக்கோங்க நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. You are the sustainer master. அவருக்கு பேர் கிருஷ்ணருக்கு பேரு நாராயணா மாதவா. அதாவது மெயின்டைன் பண்றது சஸ்டெயின் பண்றது யாரு? கிருஷ்ணர். விஷ்ணு தான் மெயின்டைன் பண்றாங்க. யார் அழிப்பாங்க? சிவா. கிரியேட் பண்றது யாரு? செகண்ட் கிரியேட்டர் யாரு? பிரம்மா. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் யாருன்னா இதுலயே கொடுத்திருக்காங்க. இது எப்படி பண்றாங்கன்னா அவருடைய அப்டமன்ல இருந்து எல்லா யூனிவர்ஸையும் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் பண்றாரு. ஒரு பாசிட்டிவா பண்றாரு. மெயின்டைன் பண்றது சஸ்டெயின் பண்றது. ஒரு வீடு வந்து சஸ்டெயின் மெயின்டைன் பண்றோம்ல அதான் சஸ்டெயின். கிரியேட் பண்றது பில்டர் கிரியேட் பண்றாரு. அழிக்கிறது இந்த பிரச்சனைனா முனிசிபாலிட்டி வந்து பில்டிங் தள்ளுறாங்க. அது அழிக்கிறது. சஸ்டெயின் நம்ம வீட்ல இருந்து பராமரிக்கிறோம்ல அதான் சஸ்டெயின். So who is known as Narayana Madhava? அவர் எங்க படுத்துக்காராம்? அனந்தா சர்பென்ட் இருக்குல்ல அனந்தா பாம்பு படுக்கையில ரொம்ப சாஃப்டா ஒயிட்டா இருக்கும், ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருப்பாங்க அவங்க உடம்பு, அதுல வந்து படுத்துக்கிறார். ஓகே நாராயணன். He is the darling son of Devaki. தேவகி ரொம்ப பிரியமானவர் யாருன்னா தேவகி நந்தனா கிருஷ்ணர். ஓகே சுரானா டெமிகாட். சுரா வரானா டெமிகாட்ஸ்க்கு தலைவர். நாராயணா என்ன பண்ணுவாருன்னா டெமிகாட்ஸ்ல பிரச்சனை வருதுன்னா அவங்க எல்லாம் பிரம்மாவை அப்ரோச் பண்ணி அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த பார்க்கடலுடைய வாசல் மீன்ஸ் அந்த நதி இந்த கடலுடைய கரையோடு நிற்பாங்க. அங்க இருந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நாராயணன் வந்து அந்த பிரேயர்ல வந்து மகிழ்ந்த பிறகு வெளியே வருவாங்க. They cannot go inside இந்த தீபத்துக்குள்ள ஸ்ரீரா தீபம் இல்லையா அதுக்குள்ள அவங்களால போக முடியாது. அவர் வந்து he holds a council and the bow saranga.
சாரங்கா ஒரு பவ் வச்சிருக்காரு, அவர் கையில கான்சல் இருக்கு. கிருஷ்ணாவோட கையில இருக்கிற போ வந்து சாரங்கா. ஓகே, he is husband of goddess of fortune. ஓகே, லட்சுமியுடைய கணவன். எல்லா யூனிவர்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றது அவர் தான். அவர் வந்து ஒரு பாஸ்ட் டைமா என்ன பண்றாரு, யூனிவர்ஸ்ல மேனிஃபெஸ்ட் பண்றாரு. அவரை பத்தி நினைக்காம வேற என்னத்தை பத்தி நினைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடாரு. என்ன நீ கெயின் பண்ண முடியும்? ஆமா, ஒரு கொஸ்டினா. What will you gain by thinking of anything else? வேற எதை பத்தி நினைச்சு என்ன கெயின் பண்ண போற, என்ன லாபம் சம்பாதிக்க போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். இது யார் எழுதியிருக்கா? முகுந்தமா ஸ்தோத்திரம் யார் எழுதியிருக்கா? ஓகே, அவர் தான் எழுதிக்கிறாரு. சரி, இந்த பர்த்டே கிளாஸ் போயிடலாம். 8.7. ஓகே, பர்த்டே 8.7. तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धश्च मामनुस्मर युद्ध मय्यर्पिता मनोबुद्धे मय्यर्पिता मनोबुद्धे मामेव स्यसि असंशयः मामेव स्यसि असंशयः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च माम् अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पिता मनोबुद्धे मय्यर्पिता मनोबुद्धे मामेव स्यसि संशयः मामेव स्यसि संशयः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पिता मनोबुद्धे मामेव स्यसि संशयः एव एस्यसि अटै योटे அது போட்டுப்பாங்க இல்லையா? போடலையா? ஓகே, ஸ்வீட் பண்ணலன்னா சின்ன புக்லாம் இல்ல. அசம்சயம் டவுட் கிடையாது. யார் படிக்க போறா ஃபர்ஸ்ட்? படி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்தச்ச मय्यर्पिता मनोबुद्धे मामेव स्यसि असंशयः. वेरी गुड. यार बुक वाइंको. तस्मात् सर्वेषु कालेषु अनुस्मर युद्धे च मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पिता मनोबुद्धे मामेव स्यसि संशयः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पिता मनोबुद्धि मामेव स्यसि असंशयः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पिता मनोबुद्धि मामेव स्यसि असंशयः.
पितामहावन्दे संशयाः. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. ஆமா என்ன புரியுது படிச்சதுல புரியல சரி நான் சொல்றேன். சோ எப்பயுமே நீ நினைச்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி கிருஷ்ணா சொல்றாரு அர்ஜுனன்ட்ட. என்னை நினைச்சிட்டே இருந்து you have to carry out your prescribed duty. உன்னுடைய கடமையை வந்து நினைச்சிட்டே பண்ணுங்க. அர்ஜுனன் டியூட்டி என்ன? fighting kshatriya. so protection and administration அதான் அவருடைய டியூட்டி. ஓகே இஸ் a able kshatriya. அதனால என்ன பண்றாரு? எல்லாருக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாரு. யார் யார் அவங்க நம்பியிருக்காங்களோ அவருடைய கண்ட்ரி அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அதனால இந்த கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றான்னா, என்னை நினைச்சிட்டே நீ என்ன பண்ணணும்? சண்டை போடு. with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me. உன்னுடைய எல்லா செயலும் எனக்கு வந்து நீ வந்து அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு உன்னுடைய மனசையும் புத்தியும் என்ன நிலைநிறுத்திட்டு நீ வந்து இப்படி ஃபைட் பண்ணேன்னா நீ என்னை வந்து நிச்சயமா அடைஞ்சிருவ. இது எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. என்னுடைய உலகத்துக்கு நீ வந்துடுவ. அந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டா என்ன லாபம்? அங்க பிறப்பு இறப்பு மூப்பு வியாதி கிடையாது, தாபத்திரையா கிடையாது. ஓகே தாபத்திரை என்னது? அத்தியாத்மிகா அதிபௌதிகா அது மூணு கிடையாது. ஸோ அங்க வந்து டியூவாலிட்டிஸ் கிடையாது. ஏதாவது இரவு பகல் கிடையாது. சன்லைட் இருந்தாதான் அங்க வந்து பகலா இருக்கும் வெளிச்சமா இருக்கும்லாம் கிடையாது. இன்பம் துன்பம் கிடையாது. எப்பயுமே ஹாப்பினஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால எப்ப வந்து அவன்கிட்ட போய் ரீச் ஆக முடியுமா? மெயின் பாயிண்ட் தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. ஓகே ஃபுல்லா கவனிக்கிறோம். எப்ப அவர் ரீச் பண்ண முடியும்? எப்ப வந்து அவர் ரீச் பண்ண முடியும்? இத படிச்சோம், ஸ்லோகத்துல தான் படிச்சோம். எப்ப வந்து we can reach him? எப்ப வந்து நம்ம வந்து அந்த ராலே கிருஷ்ணா இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல இப்ப பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்? நம்ம டியூட்டிஸ் டவுட் பண்ணி இது பண்ணா டவுட் நான் நீ சொல்லு. கிருஷ்ணா நினைச்சிட்டே நம்ம என்ன ராலே செய்றோம்? கிருஷ்ணன் நினைச்சிட்டே டவுட்டே என்னன்னா கிருஷ்ணன் நினைச்சுக்கிட்டே நம்முடைய மனம் புத்தியை வந்து கிருஷ்ணன் மேல் நிறுத்தி நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன பண்ணோம்? கிருஷ்ணனுக்காக டெடிகேட் பண்ணோம். அதுக்காக டவுட்டேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? நீ வந்து கிருஷ்ணன் நினைச்சிட்டே பண்ணணும். ரெண்டு பேரும் நல்லது கரெக்ட் தான். அப்படி நினைச்சு பண்ணோம்னா அவருடைய கருணை கிடைக்கும். புரியுதா? அப்படிதான் போக முடியும் நம்ம. ஓகேவா? என்னாச்சு என்னாச்சு? அதான் புக் கொடுத்துருவோம் தானே அவன்கிட்ட கொடுத்துருவோம். கிழிக்கு அது தேவைப்படாது. கிழிஞ்சிடும் புக்கு. சரியா? அக்கா புக்குல சரியா? கால் கிட்டே கூடாது. கால் பக்கம் புக் போடவே கூடாது. மேல வச்சா நல்லது. மேல வச்சுட்டீங்கன்னா அக்கா கொடுத்தா மேல வச்சுக்குவோம். ஓகே ஸோ டவுட்டே அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன பண்ணோம்? நம்ம ஆக்டிவிட்டி இப்போ என்னது? நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் என்னது? படிக்கிறது. அதனால நம்ம என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றோமோ அந்த ஆக்டிவிட்டி விடக்கூடாது. கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனுடைய ஆக்டிவிட்டியை வந்து விட சொல்ல. வாட் இஸ் செட்? ஃபைட் பண்ணிட்டே இருந்தா சொல்றாரு. படிப்பை விடுன்னு சொல்லவே இல்லை யாருமே. சரியா படிக்கல, பகவத்கீதை கிளாஸ் போனா சரியா படிக்கல, சாமியார போயிட்டான், இதெல்லாம் வந்து கட்டுக்கிறது. புரியுதா? அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. வாட்ஸ்அப்பை பார்த்து கெட்டு போறதான் பசங்க கெட்டு போறாங்க. வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இதை பார்த்து கெட்டு போறதான் பசங்க கெட்டு போறாங்க. தவிர யூடியூப் இதெல்லாம் பார்த்து இது பகவத்கீதை கிளாஸ் போறதுனால படிக்காம போறதுலாம் கிடையாது. கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு? படிக்கதான் உங்களுடைய டியூட்டியை பண்ணதான் சொல்றாரு. ஓகேவா? அதனால யார் வந்து அவங்களுடைய டியூட்டியை ஒழுங்கா பர்ஃபெக்டா பண்றாங்களோ அவங்க தான் பக்தி சேவையிலும் ஒழுங்கா இருப்பாங்க. நான் வந்து என் டியூட்டியே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு பக்தியிலேயே ஒழுங்கா இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்றது எந்தூசியாஸ்டமா இருக்கிறவங்க, நேர்மையா இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க தான் தே வில் லாங் லாஸ்டா வருவாங்க. ஒரு எந்தூசியாசம் இல்லை, ஆட்டிடியூட் சரியில்லை, கிளாஸ் வச்சா வரமாட்டேன் அந்த மாதிரி இருக்காங்களா, தே வில் நாட் பி த பக்தி. ஓகே ஸோ இது கொஸ்டின் இருக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல? அக்ஷயா மாதாஜி இருக்காங்கல்ல?
அக்ஷயா வந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்கா. நாராயணா அவங்க கையில உள்ள அந்த கான்சல் பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்கா. நேம் கான்சல் இல்ல அந்த பவு ஏதோ சாரங்கா. ஓகே சாரங்கா. சுபா மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்கா. அம்மா ஜாயின் பண்ணிருக்கா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. சரி இன்னைக்கு ஒரு பாஷையை பார்க்கலாம். சத்தியகுத்துல வந்து சிவருமான் வந்து ஒரு வட்டம் பயங்கரமா நடனம் ஆடிட்டு இருக்காரு. சிவருமான். ஆமா. என்ன சத்தம்? பவர் குறைஞ்சிச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுல? டான்சிங் சொன்னாங்க. பிளிங்க் ஆகுது. அது பாத்துங்க. சோ டான்ஸ் பண்றாரு சிவருமான் வந்து ஆனந்தம் ஆடிட்டு இருக்காரு. அவர் என்ன இப்படி ஆடுறாருன்னு சொல்லிட்டு பேசக்கூடாது. ஓகே ஆமா. ஆடும்போது என்ன இவ்வளவு ஆனந்தம் ஆடுறாருன்னு சொல்லி பார்வதிக்கு வந்து ஒரே இதா இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு. அவங்க போய் கேட்கிறாங்க சிவபெருமான்கிட்ட, இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்கிறாங்க. நீங்க ஏதோ சொல்லிட்டு ஆடிட்டே இருக்கிறீங்க, என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்ட உடனே சிவபெருமான் சொல்றாரு, இது மாதிரி கௌரங்கா நாமத்தை சொல்லி நான் வந்து ஜபிச்சுக்கிட்டே நான் ஆடுறேன், கௌரங்கா கௌரங்கான்னு சொல்லிட்டே நான் வந்து ஆடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே பார்வதிக்கு வந்து கேட்பாங்க, இது என்ன கௌரங்கா அப்படிங்கிறது என்னது, புதுசா ஏதோ சொல்றீங்களே எனக்கு தெரியாது, நீங்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, இந்த கௌரங்கான்ற பேருடைய மகிமை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு எண்ணற்ற நேம்ஸ் இருக்குல்ல, அதான் அனந்தா கரெக்டா, அவருக்கு அன்லிமிட்டட் நேம்ஸ்ல இந்த கௌரங்கான்ற நேம் வந்து யாரை குறிக்குது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. எனக்கும் இந்த பெருமையெல்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னோடனே அப்ப வந்து சிவபெருமான் வந்து ஒரு நிமிஷம் மெடிடேட் பண்ணிட்டு நான் வந்து உனக்கு ஒரு சின்ன ரகசியத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். ஆமா, சிவன் வந்து பார்வதியிட்ட சொல்றாங்க. ஏன்னா பார்வதி எப்பயுமே சிவன்கிட்ட வந்து எல்லா ஆன்மீக விஷயங்களும் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. சிவனும் பார்வதி எங்க இருப்பாங்க, அதுல வந்து எங்க இருப்பாங்க, அவங்க மாளிகை கட்டி இருப்பாங்களா, மாளிகையில் இருப்பாங்களா, எங்க இருப்பாங்க, ஓகே. அவங்களுக்கு பெரிய ஆபகரணங்கள்லாம் இருக்குமா, பெரிய பெரிய வீடு எல்லாம் இருக்குமா, நாட்டுலதான் இருப்பாங்க. ஓகே, அவங்க வந்து சாம்பல் தான் பூசி இருப்பாங்க சிவன். ஓகே, அதனால பார்வதியும் அவங்களுக்கு ஏற்ற அப்படின்னா அவங்களுக்கு மனைவியா இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதுல வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆனந்தம் எதுனா ஆன்மீகம் தான் ஆனந்தம். இந்த ஆன்மீகத்துல சிவபெருமான் தெளிச்சே இருப்பாரு, எப்பயுமே அவர் மெடிடேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அவருக்கு வந்து பார்வதி தேவிட்ட வந்து நிறைய அந்த ஆன்மீக கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்குவார். இது வந்து பார்வதி தேவி அடிக்கடி கேட்பாங்க, இது என்ன அது என்னன்னு கேட்பாங்க. சொல்லி இப்ப வந்து கௌரங்க சொன்னா அதை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி பார்வதி கேட்கிறாங்க. உடனே சிவபெருமான் சொல்றாரு, இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், இது வந்து பின்னால் நடக்க போகுது. சத்தியவத்துல பேசுறாங்க இல்லையா, கலியுகத்துல நடக்க போற ஒரு நிகழ்வை வந்து இப்ப சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தேவிட்ட வந்து சொல்ல போறாங்க. அவர் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி கௌரங்கா அப்படிங்கிறது யாருன்னா ராதா ராணியும் கிருஷ்ணரும் சேர்ந்து வர ஒரு அவதாரம் தான் கௌரங்க மகாபிரபு. ஓகே, இந்த கௌரங்க மகாபிரபு வந்து ராதா ராணி எப்படி கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய மனோபாவம் என்ன, இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து வராங்க. ராதாராணி எப்படிலாம் செப்பரேஷனா வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு மனோபாவம் நமக்கு அந்த அது எப்படி நினைக்கிறாங்க அவங்க, அதை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி யார் வர்றா, கிருஷ்ணரே வராரு கௌரங்கமா. ஓகேவா, சோ ராதாராணிக்கும் கிருஷ்ணரும் வேறுபட்டவர்கள் கிடையாது. ஏன்னா ராதாராணி வந்து ஃபெமினின், கிருஷ்ணன் வந்து மேல். ஓகே, சோ ஒருத்தர் தான், ஆனா அந்த ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறதுக்காக அவங்க ரெண்டு பேரும் வர்றாங்க. எதுக்கு நீ சொல்லு, யார் கவனிச்சா சொல்லு. எப்படி அந்த செப்பரேஷன் இருக்காங்களோ அதை ஃபீல் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து வராங்க. ஓகே, அந்த அன்பை வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஆமா, ஓகே. சோ இதை வந்து இதை வந்து நம்ம இந்த இது சொல்லி கௌரங்கா வராது. அந்த கௌரங்காவுடைய பேர் தான் இப்ப நான் உச்சரிச்சேன். அதை சொல்ல சொல்ல எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. இப்ப வந்து அவர் வந்துட்டாருன்னா அவர் வந்து மாயாப்பூர் எந்த இடத்துல வராது, மாயாப்பூர் வந்துடுறாரு. அவர் எங்க வராது மீன்ஸ் அவர் வந்து எப்படி வராது யார் சொல்லியிருக்கிறா, நிறைய வேதங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா.
மாயாபுரி நவதீபே பரமேகம் சசிஷ்டः அந்தா கிருஷ்ணா பகிர்கோடா ஆங்கோபாங்காஸ்தவாஞ்சலः சசிகர்ப்பே சமப்னோயா மாயா மனுஷா கர்மகிருத் அஹம் பூர்ணோ பவிஷ்யாமி யுகோ சந்தோ விசேஷதः மாயாபுரி நவதீபே பரமேகம் சசிஷ்டः. இது வந்து நிறைய புராணம், வாயு புராணம், ஸ்கந்த புராணம், பவிஷ்ய புராணம், இந்த மாதிரி புராணங்கள்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கான். பேரு கூட சொல்லியிருக்கான், அவருடைய பேரு ஊரு எல்லாமே சொல்லியிருக்கான். ஓகே, ஸோ இந்த கௌரங்கா வரும்போது அந்த பிரேமை கிருஷ்ண ராதாரனுடைய எப்படி வந்து இது பண்றாங்கன்னு கொண்டதுனால அவர் வரும்போது என்ன பண்றோம்னா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் வந்து கொண்டு வர்றாரு. இந்த உலகத்துல இருந்த எல்லாரும் இந்த கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே இதை வந்து எல்லா உயிரினும் கொடுக்கறது தான் அவருடைய மிகப்பெரிய நோக்கம். ஓகேவா? ஸோ சிவபெருமான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இதை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க? பார்வதி தேவிகிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சொல்லிட்டு சிவபெருமான் சொல்றாரு, நானும் வந்து என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு வந்து இந்த ஆனந்தம் தாங்க முடியல, நான் வந்து என்னுடைய ஒரிஜினல் பிளேஸ் வாரணாசி காசி இருக்கு இல்லையா, அதை விட்டுட்டு நான் வந்து கங்கை நதி பக்கத்துல போயிட்டு நான் வந்து அங்க போய் உட்காந்து நான் வந்து கிருஷ்ணா பத்தி கௌரங்கா பத்தி தவம் பண்ண போறேன்னு சொல்லி சிவபெருமான் சொல்றாரு. இதெல்லாம் கேட்ட உடனே பார்வதி தேவிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. சரி, நம்மளும் என்ன பண்ணோம், நம்மளும் போனோம். எல்லாம் பார்வதி யாரு ஆக்சுவலா? அப்புறம் வேற என்ன? சிவனுடைய ஒய்ஃப். அப்புறம் வேற யாரு? சத்தி. அப்புறம் அம்மா. அப்புறம் சரி, அப்புறம் கரெக்டான பாயிண்ட் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. பார்வதி யாரு? கரெக்டா சொல்லுங்க. இந்த மாயாதேவி. கரெக்ட். சோ மாயாதேவினா பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? தவிர்ப்பாங்க. கரெக்ட். சோ கிருஷ்ணா எங்க இருக்காரோ அங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா? சோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சேவையை கொடுத்துருக்கீங்க. பார்வதி தேவி சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சேவை கொடுத்துருக்கீங்க, நான் வந்து உங்க கௌரங்கா பத்தி தெரிய முடியாத அளவுக்கு நான் வந்து ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட்டா இருக்கேன், துரதிருஷ்டவசமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன நேர ஒரு இடத்துக்கு வருவாங்க. பூமிக்கு வந்து அந்த ஒரு இடத்துல உட்காந்து தவம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஆமா, தவம் பண்ண உடனே பயங்கரமா மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. மெடிடேட் பண்ணி கௌரங்கா மெடிடேட் பண்ண உடனே அங்கேயிருந்து கௌரங்காவே நேரம் வருவாங்க. பயங்கர டாலா இருப்பாங்க, எல்லோவா இருப்பாங்க, அவங்க முடியெல்லாம் சுருட்டையா இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க பார்க்கறதுக்கே. அவருடைய அசோசியேட்ஸ் எல்லாம் வந்துருவாங்க. அப்படியே கௌரங்கா வேணும் என்று கேட்பாங்க, என்ன பார்வதி, என்ன விஷயம், எதுக்காக நீ தவம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்பாங்க. உடனே பார்வதி தேவி சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த உலகத்துல மாயாவா இருக்கிறேன், எனக்கு வந்து எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அவங்க மாயாவுக்கு வேலை கிடையாது, இந்த மாதிரி நான் உங்களோட எப்பவுமே டிஸ்டன்ஸ்லயே இருக்கிறேன், நான் வந்து உங்களுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸை எப்படி நான் வந்து அனுபவிக்க முடியும், நான் வந்து இதை பங்கெடுத்துக்க முடியும்னு சொல்லி அதுக்கு தான் தவம் பண்றேன், நானும் உங்க பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து பங்கெடுக்கணும் விரும்புறேன் சொன்னோடனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கௌரங்கா இருப்பார் இல்லையா, அந்த இடத்துல இருக்க மண்ணை எடுத்து அவங்களுடைய நெத்தியில இங்க வைப்பாங்க. ஓகே, சோ அதனால அந்த ஊர் பேர் என்ன ஆயிடுனா சிமந்ததீப். ஆமா, தமிழ்ல சீமந்ததீப். ஓகே, அப்படி சொல்லலாம். சோ அந்த இடத்துக்கு பேர் அப்படி ஆயிடுச்சு. அந்த சீமந்தம் சொல்லுவாங்களே, இதான சாமி இந்த இடத்துல வகுதியில சுமந்தா. ஆமா, அந்த இடத்துல வைக்கிறது. ஓகே, சோ அதனால அந்த அந்த தீப் பேர் ஸ்ரீமந்ததீப் சொல்லுவாங்க. அதான் கரெக்ட். ஓகே, தமிழ்ல சீ மந்தன் போடுறாங்க. ஓகேவா, சிமந்ததீப். ஓகே, அப்படி சொல்லுவாங்க. சோ அந்த இடத்துக்கு பேர் அப்படி வந்துச்சு. உடனே கௌரங்கா மாமா சொல்றாங்க, நீ வந்து கவலைப்படாத பார்வதி தேவி, உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமா என்னுடைய கருணை கிடைக்கும். உனக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஸ்தலம் இருக்கும், இந்த ஸ்தலத்திலே நீ வந்து உன்னை வந்து எல்லாம் வழிபடுவாங்க, நீ இங்கே இருந்தே நீ வந்து நான் வர பாஸ்ட் டைம்ஸா நீ வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து அருள் புரிவாங்க. ஓகே, அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பிளேஸ் சிவந்ததீப். இது வந்து 9 தீபத்துல இது ஒரு தீபம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்து என்ன பார்த்தோம், மாயாபுரி எந்த தீபத்துல இருந்து பார்த்தோம், நவதீப்ல 9 தீபம். அதுல ஒரு தீப் என்னது, அந்தர்தீப். அந்தர்தீப்ல யாரு தவம் பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல பிரம்மா தானே, பிரம்மா. ஆமா, பிரம்மா வந்து தவம் பண்ணுவார்ல, நான் வந்து ஒரு தவறு பண்ணிருப்பார்ல, என்ன தவறு பண்ணுவார் அவரு? ஆமா, கிருஷ்ணர் வரும்போது ஒரு தவறு பண்ணுவார்ல,
எல்லா கோபிஸ் எல்லாம் கோபாஸ் கவுஸ்லாம் திருடி போவாங்க இல்லையா, காப்புலாம் பிரம்ம விமோகனம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் ஒரு காமதாசினி திருடி போனவொடனே அவருக்கு வந்து மனசு வந்து ரொம்ப கேட்காது, ஐயோ நம்ம இப்படி தப்பு பண்ணிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணனை மன்னிப்பு கேட்பாரு. கிருஷ்ணன் மன்னிச்சிருவார். இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நமக்கு ஒரு பிரயாச்சித்தமா வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, நான் வந்து ஒரு தவம் பண்ணுவார். பிரம்மா தவம் பண்ணி அந்த தீப தவம் பண்ணுவார் இல்லையா, நான் உங்களுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் கலியுகத்துல வரும்போது நான் வந்து பிறக்கணும், நான் வரணும். ஆனா அப்படி வரும்போது ஒரு உயர்ந்த குலத்துல நான் பிறக்க கூடாது. உயர்ந்த குலம்னா ரொம்ப ஹை கிளாஸ் பிராமி அந்த மாதிரி எனக்கு வேண்டாம். அப்புறம் ரொம்ப ஏழையான வீட்டுல தான் பிறக்கணும். இதுதான் அவருடைய குறிக்கோள், கோரிக்கை. ஓகே, இந்த மாதிரி இடத்துல நான் பிறக்கணும். நான் வந்து நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவாரு. அதனால அடுத்த பேரில் அவர் வந்து ஒரு ஹரிதாஸ் தாக்கூரா வந்து வருவாரு. அவர் மிகப்பெரிய பக்தரா மாறுவார். ஸோ அவர் தவம் பண்ணது வந்து அந்த தீர் தானே, கரெக்டா? ஆமா, அது ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஓகே, இந்த மாதிரி 9 தீபங்கள் இருக்கு. 9 தீபத்துக்கு ஒரு பாஸ்ட் இருக்கு. இந்திரனும் இவங்களும் வந்து தவம் பண்ணுவாங்க. சுரபி கவு அவங்களும் தவம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இந்த மாதிரி ஒரு தீபுக்கும் ஒரு பாஸ்ட் இருக்கு. ஜகநாதபுரியில் நடக்கும். கரெக்ட். பூரியில மார்க்கெட் ரிஷி வருவாங்க இல்லையா, அது டிபியில் பார்க்கலாம். ஓகே, இதோட நீ கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். இல்லை என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ கேட்கலாம். அதுக்கு தாமராத்தி பண்ணலாம். அதுக்கு தாமராத்தி இருக்கு. ஆமா, 22 ஆயிடுச்சு. 22 ஆயிடுச்சு. ஓகே, கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். யாருக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இல்ல. ஆமா, அந்தர்தீப் இப்ப இன்னைக்கு பார்த்து ஸ்ரீமத் தீப். ஓகேவா, இன்னைக்கு பார்த்தது. ஓகே, ஹலோ, 2 தீப் தான் நீ சொல்லி சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா சரி சொல்லுங்க. தேவகியோட டார்லிங் சன். ஓகே, Krishna is a sustainer. Who is a destructor? Shiva. Who is the second creator? Brahma. Another point. Raghuram. Yo, Shriya, Tejas. Okay. Krishna is the husband of God of fortune. Very good. Okay. Abraham. சொல்லு சந்தோஷ். கிருஷ்ணரோட கோ வந்து சாரங்கா. தேவகி நந்தனா மீன்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. தேவகி சன். ஓகே. கிருஷ்ணா இஸ் தி மீன்ஸ் மாயாதேவி will not be there. ஆமா, கிருஷ்ணா எங்க இருக்காங்களோ மாயாதேவி வேற கிடையாது. ஓகே, இல்லனா மாயாதேவி நிச்சயமா இருப்பாங்க. மாயாதேவி இருக்கும்போது என்ன பண்றோம், 3 விதமான குணங்களுக்கு அடிமையாயிரோம். அப்புறம் தவறு பண்றோம். தவறு பண்ண தான் நமக்கு பனிஷ்மென்ட் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஓகே, அதனால என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே சாட் பண்ணிட்டே இருக்கவங்களுக்கு வந்து மாயாதேவி கிட்ட வந்து சான்ஸே இல்லை. சொல்லு. எல்லா இடத்துலயும் கிருஷ்ணா இருக்கிறாரு. எல்லாத்தையும் அது கிருஷ்ணன் எல்லாத்தையும் இருந்தாலுமே சன்னு வந்து எல்லாத்தையும் இருந்தாலும் கர்ப்பத்துக்குள்ள போக முடியுமா? சன்னு சூரிய வெளிச்சம். ஏன்னா ரிசப்டிவ் பவர் கிடையாது. கிருஷ்ணன் எல்லாத்தையும் இருந்தாலும் அதை நம்ம உணரல. நம்ம வந்து we are not ready to accept கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன் எல்லா இடத்துலயும் இருந்தாலும் கிருஷ்ணனை பார்க்கக்கூடிய தகுதி நமக்கு இல்லை. கிருஷ்ணனை பார்க்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலா. அப்படிங்கிறப்ப மாயாவை தான் பார்த்துட்டே இருக்கும். மாயா தான் இருப்பாங்க. புரியுதா? அந்த ரிசப்டிவ் பவர் வந்து நம்மகிட்ட இருக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணா இஸ் எவரிவேர். கிருஷ்ணா இன் தி ஹார்ட் ஆல்சோ இஸ் தேர். ஆனா அவர்கிட்ட பேசக்கூடிய சக்தி நமக்கு கிடையாது. நம்ம பேச முடியுதா? கஷ்டம் ரொம்ப வருது, இப்போ கிருஷ்ணனை பேசுவோம். இந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு இல்லை, நமக்கு வரமாட்டேங்குது. ஏன்னா நம்ம தட் பவர் வீடோனா அந்த சக்தி நமக்கு கிடையாது.
சோ அதான் ஆன்சர். புரியுதா உங்களுக்கு? பிரபு அதான் கௌரங்கா வந்து பார்வதிக்கு தான் அந்த மெர்சி கொடுத்துட்டாங்கல்ல. இது என்னோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் இருக்கலாம். இன்னும் இருக்காங்க அந்த செவன்த் தீப்ல பார்வதி தேவி. ஓ மாயாதேவி இருக்கும்போது இப்ப கிருஷ்ணா வந்து இருக்கும்போது மாயாதேவி வராதுன்னு சொல்றீங்களே. பின்ன கௌரங்கா கொடுத்துட்டாரு அந்த மெர்சியா இருக்கலாம். அதாவது நம்ம கிருஷ்ணனுடைய பொட்டன்ஷியல் நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே, கிருஷ்ணனுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் வந்து ராதாராணி. இந்த ராதாராணி தான் சுபத்ரா தேவியா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இவங்க வந்து என்ன ஆகுது, மாயா தேவி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறாங்க. அந்த இன்டர்னல் இருக்கிறது வந்து யோக மாயா, எக்ஸ்டர்னல் இருக்கிறது வந்து மகா மாயா. ஒரே பர்சன் தான், பட் ஹி எக்ஸ்பேண்ட் சோ மெனி வேஸ். கிருஷ்ணா இஸ் ஒன்லி ஒன் பர்சன், பட் ஹி எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் இன்டு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரம்ம விமோகன் லீலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காப்ஸ் எவ்வளோ கோபாஸா எக்ஸ்பேண்ட் ஆனாது எல்லாமே கிருஷ்ணா தான். 16,108 குயின்ஸ்க்கும் 16,108 கிருஷ்ணா வந்தாங்க இல்லையா, அது ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவோட எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. இந்த இடத்துல பார்வதி தேவி வந்து அருள் புரிஞ்சாலும் இந்த இடத்துல மாயா அந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த பார்வதி தேவியில போய் ப்ரேயர் பண்ணோம்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு வைஷ்ணவருக்கு வந்து அருள் புரியறதுக்கு என்ன வழிகாட்டணுமோ அது வழிகாட்டுவாங்க. புரியுதா? இந்த மாதிரி நம்ம போய் பண்ணி எனக்கு இதை கூட அதை கூட சொல்லி கேட்டாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அங்க போய் பக்தி பூர்வமா வழிபட்டனால நிறைய பிரயோஜனம். ஓகேவா? குலசேகர ஆழ்வார். ஓகே, வெரி குட். போன காலத்துல நமக்கு சீமன் தீப்னே இருக்கு. மைண்ட் இருக்கணும். கரெக்ட். வேற பாயிண்ட் இருக்கா? என்னாச்சு தேஜஸ்? We cannot understand Krishna's potencies. Potencies. We can understand Krishna's potencies without his mercy. அவருடைய கருணை இல்லாம நம்மளால அவருடைய சக்தியை புரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்புறம் யார் அவ்வளவுதான் பெயிண்ட் புரிஞ்சுதான்? சொல்லுங்க. சொல்லு, வாயில இருந்தா சொல்லு, ஆன்லைன் கூட. சிவன் வந்து சத்தியுகத்துல வந்து டான்ஸ் பண்றாங்க, கௌரவான அந்த நாமத்தை சொல்லி டான்ஸ் பண்றாங்க. கரெக்ட். அப்புறம் ராதாராணி பிளஸ் கிருஷ்ணா ஈக்குவல்ஸ் கௌரவா. ராதாராணி அண்ட் கிருஷ்ணா ஈக்குவல்ஸ் கௌரவா. Gauranga has come for to understand Radharani separation. ஆமா, அவங்க எப்படி செப்பரேஷன் இருந்தாங்க புரிஞ்சுக்காம. அவ வந்து படிச்சுட்டே கூட கிருஷ்ணாவோட வழி நம்மளுடைய டியூட்டியை பண்ணிக்கிட்டே தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணனுடைய இது பண்ணணும். ஓகேவா? நம்ம டியூட்டியை விடக்கூடாது. நிறைய டியூட்டியை அவன் விடல, அது பண்ணிக்கிட்டே தான் அவன் பண்றான். ஓகே, சகானா செகண்டரி கிரியேட்டர். வெரி குட். மாஸ்டர் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ். Samardeep Brahma did tapasya. Samardeep Parvati did tapasya. That was very good. Sweta Mataji, Radharani and Krishna combined and come as a Gauranga. Very good. Sweta Mataji, Karma Akshaya and Krishna is a sustainant master called Narayana and Madhava. He sleeps in the Anandashni, very soft. Cool. He has a son. He is a son of Devaki and Lord of demigod and husband of Lord's fortune. And he has a bow named Saranga. Okay. We should surrender the activity to Krishna, then we can do the Krishna without doubt. We can go to Krishna without doubt. Krishna does not say to leave duty and he say to surrender. We should always remember Krishna and we should not doubtale our duties. We should doubtale our duties. We should doubtale. Maati pottana. யார் போட்டுருக்காங்க? சாருமதி. We should doubtale our duties. The Shubha also. Think of Krishna and do your prescribed duty. Those who come to the Bhagavad Gita classes are not learning anything wrong. Only watching other thing like YouTube extra which does not involve the path of absolute truth teaches that. Yeah, actually வந்து everything can be placed for Krishna. ஒரு இத புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா? நம்ம வந்து we are not hating anything. நம்ம எதையும் வெறுக்கல. We are ready to embrace the latest technology. என்னென்ன லேட்டஸ்டா டெக்னாலஜி வருதோ அதெல்லாம் we are ready to embrace. It is not a conservative approach. பழங்காலத்து பசங்க சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம we will use all the latest equipments.
all the latest technologies for Krishna service. புரியுதா? அதுக்காக நாங்க எதுவுமே யூடியூப் ஆகணும், ஃபேஸ்புக் கிடையாது, அப்படி கிடையாது. We will use Facebook only for Krishna. That is what we say. Okay. We will use all the features of Facebook for Krishna's puzzle. We will use all the features of YouTube or any other new technology, Telegram, எது வந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் கிருஷ்ணாவோட சர்வீஸ்ல ஈடுபடுவோம். Okay. We are not against technology. Okay. We are ready to embrace technology and we are embracing technology. Okay. ஆமா, நம்ம நல்லா யூஸ் பண்றோம். எல்லா விதமான லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் நாங்க வந்து வேணாம்னு சொல்ல. டிவில இருந்து சரி எது வருதோ அது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடுறதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதுதான் நம்ம வந்து we are not saying shut the door out, எல்லாம் மூடு, டோர்லாம் மூடு அப்படி சொல்லவே இல்லை. நாம வந்து எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணாவோட சேவையில் ஈடுபட்டு தான் சொல்லுவோம். ஓகேவா? If we are doing the activity, we should do it correctly. We should do it correctly. அது எப்படி கரெக்டா பண்ணலாம் நம்ம ஆக்டிவிட்டியை? கிருஷ்ணாவுடைய கருணை இல்லைன்னா நம்ம ஆக்டிவிட்டி கரெக்டா பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு வேலை பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோமே, யாராவது ஒருத்தங்க வேலை பார்க்க போறாங்க, வீட்டுல பெருக்க வராங்க, இல்லை பாத்திரம் கழுவ வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க என்ன வேலை பார்த்தாலும் நமக்கு திருப்தி இருக்குமா? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டுல, அம்மா இல்லைன்னா பாட்டி என்ன சொல்லுவாங்க, சரியா பார்க்க மாட்டேங்கிறா சொல்லுவாங்க இல்லையா, வேலை சரியா பார்க்க மாட்டேங்கிறாப்பா, அதை கூட நிறைய பேர் திருத்துட்டா இருக்கு பாரு, சரியா தூக்கல, அதுக்கு இருப்பாரு, பாத்திரம் சரியா கழுவல சொல்லுவாங்க இல்லையா, நமக்கு திருப்தியே வராது. ஆனா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு எந்த வேலை பண்ணாலும் அவருக்கு திருப்தி. அவர் வந்து அன்பா பண்ணணும், அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அது சரியா பண்ணாட்டாலும் அது சரி பண்ணிடுறாரு. கரெக்டா இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கிட்டே பண்ணோம்னா அந்த ஆக்டிவிட்டி நிச்சயமா அந்த மாஸ்டர் திருப்தி படுத்திடும். ஏன்னா the original master is Krishna. He is satisfied with your work. அவர் வந்து திருப்தி ஆயிட்டாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருடைய பாட் அண்ட் பார்சல் என்ன ஆகும், திருப்தி ஆயிடும். புரியுதா தேஜஸ்? இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லு. If we do our activity correctly, we can do bhakti correctly. If we do not do our activity correctly, we cannot do bhakti. ஆமா, நம்ம ஆக்டிவிட்டில கொஞ்சம் சின்சியரா இருக்கணும். ஓகே, எது பண்ணாலும் சின்சியரா பண்ணாதான் நம்ம பக்தி சேவையில சின்சியரா இருக்கும். சின்னமா Gauranga is picture of Krishna and Radha. ஆமா, வெரி குட். Krishna is the controller of all universes. ஆமா, ஓகே. யாரு? Krishna is the Krishna is there in everyone's heart as Paramatma. Then why the devotee fight with non-devotees? Why Gauranga fought with us? Krishna is there in everyone's heart as Gauranga. எல்லாருக்குமே பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லையா, பரமாத்மா இருக்கிறாரு. ஏன் அப்புறம் சண்டை வருது? ஏன் சண்டை போடுறாங்க டிவோட்டி? ஏன் டிவோட்டிஸ்னால நான் டிவோட்டிஸ் சண்டை போடுறாங்க? இதே நான் டிவோட்டிஸ்லயே சண்டை வருது. கரெக்டா இல்லையா? ஒரு டிவோட்டி இன்னொரு டிவோட்டிக்கு சண்டை வந்தா இல்லையா? இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, 2 பேர் 4 பேர் வீட்டுல 3 பேர் டிவோட்டி 4 பேர் டிவோட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே. 3 பேர் டிவோட்டியா இருக்காங்க சில வீட்டுல. ஆமா, சில பேர் வீட்டுல 3 பேர் டிவோட்டி, சில பேர் 4 பேர் இருக்காங்க. அவங்க வீட்டுக்குள்ள சண்டை இல்லாம இருக்குதா? இல்லையா? அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள சண்டை வராம இருக்கா? 2 பேருமே சாண்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்களும் சண்டை வராம இருக்கா? 2 பேருமே டிவோட்டி, 2 பேருக்குள்ள எப்படி சண்டை வருது? எதுக்கு டிவோட்டி டு நான் டிவோட்டி போடுவோம்? டிவோட்டிஸ்லயே சண்டை வருது. அது ஏன் சண்டை வருது? ஏன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் சொல்லி ஓவர் practicing and not practicing they are devotees. அவங்க வந்து கிருஷ்ணாவை முதல்ல வச்சு வழிபடதான் செய்யறாங்க. 16 மாலையை சாண்ட் பண்றாங்க, 8 மாலையை சாண்ட் பண்றாங்க, அவங்களுக்குள்ள சண்டை வருது. ஏன் சண்டை வருது தெரியலையா? ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த இடத்துல நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து முன்னிறுத்தல. எந்த சண்டை வருது ரூட் காஸ் பார்த்தோம்னா, அந்த ரூட் காஸ் பாத்தீங்கன்னா அது எனக்கா உனக்கா அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். நான் நினைச்சபடி நீ பண்ண போறியா, அதுல எனக்கு என்ன ஆதாயம், உனக்கு என்ன ஆதாயம் அப்படின்னு வரும்போது சண்டை வரும். The root cause is we want to be primary. கிருஷ்ணா மையமா வைக்கல அந்த இடத்துல. அதாவது நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம இன்னும் பார்க்காது. We have started our devotional life. நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது ஓகே, புக்ஸ் படிக்கும்போது ஓகே, இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல ஓகே. நம்மளுடைய 24 hours லைஃப்ல வந்து எல்லா டைமும் நம்ம கிருஷ்ணரை மையமா வைக்கல. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சண்டை வருது.
It is not only between devotees and non-devotees. Even sometimes non-devotees also will cooperate. Within devotees, they will not cooperate at all. ஏன்னா நான் நினைச்ச மாதிரி அது எனக்கு ஒரு ஆதாயம் இருக்கு, அது அவனுக்கு கிடைக்கல, அவருக்கு வேற மாதிரி ஆதாயம் இருக்கு, அதை வச்சு அவருக்கு பக்தி சேவை பண்ண போறாரு. இந்த பக்தி சேவைக்கு வச்சே சண்டை வரும். இந்த பக்தி சேவை நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும், அவர் சொன்ன மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன். புரியுதா? ஏன்னா அதுல கிருஷ்ணனுடைய மகிழ்ச்சியை பார்க்காம நம்மளுடைய அகங்காரத்துடைய பார்க்கறதுனால அது சண்டை தான் வரும். புரியுதா? எப்போ வந்து ஃபுல்லா டெலிகேட் பண்ணலையோ அப்ப நிச்சயமா சண்டை வரதான் செய்யும். ஓகேவா? ஆன்சர் வந்துதான் கேட்க இங்க உள்ளவங்களுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையா கொஸ்டின் ஆன்சரு? அதுல 10 கொஸ்டின் இருக்காங்க. ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏன் சண்டை வருது? ஓகே, எல்லாருக்குள்ளே பரமாத்மா இருக்காங்க இல்லையா? எப்படி ஒரு டிவோட்டிஸ்குள்ள நான் டிவோட்டிஸ் சண்டை வருது? இந்த டிவோட்டியும் அவர் நான் டிவோட்டிய வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கல. ஆமா, ஆப்வியஸ்லி பிராக்டிசிங் டிவோட்டி தான். உத்தம அதிகாரி சண்டையை போட மாட்டார். ஒரு உத்தம அதிகாரி இருந்தாங்க 2 பேர். அப்ப என்ன பண்ணாங்க? ஒரு பெரிய பண்டிட் வந்து என்ன பண்றான், நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறதுக்காக வரான். இங்க இருந்து காஷ்மீர்ல வரான். எல்லா உலகம் ஃபுல்லா அனுபவிச்சா அந்த 2 உத்தம அதிகாரிக்கான டிவோட்டிஸ் அவங்க கிட்ட நிரூபிக்கணும். வேகமா வந்து நான் யார் எங்க இருக்காங்க அவங்க, அந்த டிவோட்டிஸ் தான் அங்க இருக்காங்க, மரத்துக்கடியில இருக்காங்கன்னா நேரம் போறான். இந்த மாதிரி நான் உலகத்துல எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிட்டேன், நீங்க 2 பேர் தான் பாக்கி. இப்ப நான் வந்து உங்களை ஜெயிக்கிறதுக்காக இங்க வந்திருக்கேன். நம்ம போட்டி எப்ப ஆரம்பிக்கலாம்? என்ன போட்டினா அவங்க ஸ்லோகம் பேசிப்பாங்க, யார் வின் பண்றாங்க வேதத்துல அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, சோ இப்ப வந்து எப்ப நம்ம போட்டி ஆரம்பிக்கலாம்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்ல ஐயா நீங்க தான் பெரிய ஆளு, நாங்க தோத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க தோத்துட்டேன்னு சொன்னா பார்த்தா நீங்க எழுதி கொடுங்கன்னா உடனே எழுதி கொடுத்துருவாங்க, நாங்க இந்த மாதிரி தோத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துருவோம். உடனே அவங்க ரொம்ப கருவா பத்தியா தோத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி. ஆனா இந்த 2 பேருடைய சிஷ்யன் இருக்காருல்ல, அவர் வெளியே வெயிட் பண்றாரு. வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அதாவது அவங்க குருவெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா தோக்கடிச்சாங்க. உடனே இவன் சொல்லுவான், நீ குருவை தோக்கடிச்சா போதாது, என்கிட்ட வந்து நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிஷ்யன் சொல்லுவான். உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, சிஷ்யனும் அந்த 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 பண்டிட் இருக்காருல்ல அவரும் அந்த சிஷ்யனும் பேசுவாங்க. ஆமா, பேசினோடனே சிஷ்யனை முன்னால தாக்கு பிடிக்க முடியாது, அந்த பண்டிட் ஓடே போயிடுவாங்க. அதனால வந்து இந்த பண்டிதால் தாங்கவே முடியாது, இப்படி ஒரு இது இவ்வளவு பெரிய ஞானம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, இந்த நாலேஜ் உள்ள ஒரு டிசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாலேஜ் அவ்வளவு இருந்தாலுமே அவர் என்ன பண்றாரு, பணிவா வந்து இந்த சண்டைக்கே வரமாட்டாரு. அவர் தான் டிவோட்டி. நான் டிவோட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சண்டைக்குள்ள போயிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து எந்த விதமான சண்டைக்கு போகாம இருக்கிறாரோ, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறாரோ அவர் தான் டிவோட்டி. மற்ற எல்லாரும் பிராக்டிசிங் டிவோட்டி தான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. ஓகே, சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். We need to always think Krishna's form or think of Krishna. We always need to think of Krishna or his form. Very good. And I got the answer for humans fight. But why Gauranga fought with Kasi? Why Gauranga? அதாவது கிருஷ்ணனுடைய ஆக்டிவிட்டியும் பிறப்பையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமா? ஜன்ம கர்ம சமேதிவ்யம் ஏனம் யோவேதி தத்பரஹ தக்ஷாதேஹம் முனஜன்மா நைதி மாமேதி சோர்ஜனா. அவருடைய பிறப்பு ஆக்டிவிட்டிஸ் இதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமா? சரி, கௌரங்கா அப்படினாலும் ஃபைட் பண்ணாலும் கௌரங்கா வந்து அவர் டிவோஷனல் சர்வீஸ வந்து தடை பண்றதுனால தானே ஃபைட் பண்றாரு. அது பண்ணலாம், ஆப்வியஸா ஃபைட் பண்ணலாம். அது இவரோட क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் வந்து இதான். ஏன்னா காசி எதுக்கு, காசி வந்து அந்த மிருதங்கத்தெல்லாம் உடைச்சு இதை பண்ணக்கூடாது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. ஸோ அதை வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர். ஆப்வியஸ்லி ஹனுமான்ஜி வந்து சீதையை வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டாரு. ராவண சிரிச்சுக்கிட்டே பண்ணாரு. லங்கைக்கு போயிட்டு லங்கையில் என்ன பண்ணாரு, லங்கையை எரிச்சிட்டாரா இல்லையா? ஒண்ணு லங்கையை எரிச்சிட்டாரு. எரிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஹனுமான்ஜி சொல்ல முடியுமா? they are correct only when they fight. when you show anger on non-devotees, that is correct only. அதுக்காக நம்ம கலியுகத்துல போயிட்டு நம்ம ஒரு பெரிய பொலிட்டிஷியன் போய் ஆங்கர் காட்டக்கூடாது. ஓகே, பிரபு சொல்லிட்டாங்க, நான் பாரு எல்லா நாட்டுக்கு படிச்சுட்டு ஆங்கர் காட்டுறேன், அதெல்லாம் வேலைக்கு இந்த உலகம். நம்ம வந்து உடனே அந்த லேர்னிங் வந்து தப்பா உடனே அப்ளை பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து இன்னும் பிராக்டிசிங் டிவோட்டி. நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ணி பக்தராக மாற ட்ரை பண்றோம். கௌரங்க மகாபிரபு ஹனுமான்ஜிலாம் பண்றதுலாம் நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவங்க வந்து they are doing past tense.
ஓகே. இப்ப பௌரங்கா மாப்பர் வந்து காசி மேல கோபப்பட்டான்னா காசி வந்து என்ன பண்றான்? பெரிய தவறு பண்றான். எல்லா மனிதர்களும் திருப்பி வேற क्वेश्चन இருக்கு. This is that is Paramatma in Kasi also அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆமா, that is Paramatma in Kasi also, correct, obviously. காசி இருக்கிறாரு. ஆனாலும் காசிக்கு பரமாத்மாவுக்கு தெரியலையே. கழுதை மேல உட்காந்து ஒருத்தன் போனான். கழுதை மேல உட்காந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆளு, மீன்ஸ் மதிக்கத்தக்க ஆள் வச்சுக்கோங்க, ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. உடனே ஜமீன்தாரை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும்? என்ன பண்ணுவாங்க? கேலி பண்ண மாட்டாங்க. முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க? ஜமீன்தார் பெரிய ஜமீன்தார் என்ன பண்ணுவாங்க? சிரிப்பாங்களா? பெரிய ஆளு என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாரும் வணக்கம் சொல்லுவாங்களா இல்லையா? எல்லா ஜமீன்தாரை வந்து வணக்கம் சொல்லுவாங்க. கழுதை என்ன நினைச்சுக்கிச்சு? என்னை பார்த்தா எல்லாம் வணக்கம் சொல்லுவாங்க. அது உண்மையாது. அது மாதிரி காசிக்கு பரமாத்மா ஜீவாத்மா ஒன்றும் தெரியாது. அவனுக்கு தெரிஞ்சது மாட்டை வெட்டி சாப்பிடணும், அவ்வளவுதான். அதான் காசி. இஸ் அ முஸ்லிம். ஓகே, அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, பரமாத்மா ஜீவாத்மா தெரியாது. இஸ் லைக் ஆஸ். அவன்கிட்ட போய் நீங்க இதெல்லாம் இருக்கு அப்படிலாம் இருக்கு நீங்க பண்ணக்கூடாதுன்னா புரியாது. 4 விதம் இருக்கு: சாம, வேத, தான, தண்ட. இந்த 3லயுமே ஒத்து வர மாட்டான் அந்த காசி. அதெல்லாம் கடைசியில தண்டம் தான், தண்டிக்கிறது. ஓகே, அதனால சண்டை போட்டாதான் ஒத்துப்பான். நீ எல்லாம் ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், அவங்கள வந்து வசியம் பண்ணோம், இவரை அப்ரோச் பண்ணோம். இவரை வந்து நிறைய தாங்கியோ இல்லைன்னா அவருக்கு பொருள் கொடுத்தோ சமாளிக்க முடியாது. இவருக்கு தண்டனை கொடுத்தாதான் கரெக்டா வரும். அதனால மகாபிரபு என்ன பண்றாங்கன்னா காசிக்கு வந்து அதை வந்து தண்டனை கொடுக்குறாரு. He is going to fight with him. ஓகேவா? He fought with him. அவர் போனோடனே பயந்துறாரு காசி. அப்புறம் he became a devotee also. ஆமா, கௌரவ மாத்திரம் டிவோட்டியா மாறிடுறாரு. அதே பகுதியில பக்தரா மாறிடுறாரு. அதெல்லாம் விட்டுட்டாரு, பெரிய பக்தரா மாறிடுறாரு. லாஸ்ட் பாயிண்ட் தான் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, பார்வதி is Shiva's wife, Parvati is Krishna's sister, Parvati is mother of earth, Parvati is named Maya. மாயா. ஓகே, இது என்ன நேம் கிருஷ்ணா நேம்ல எழுதிருக்கீங்க? சரி, क्वेश्चन முடிஞ்சா ஹரே கிருஷ்ணா, I got the answer clear போட்டா. ஓகே, வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா முடிச்சுக்கலாம். இப்போ தாமோதர ஆர்த்தி. ஓகே, தாமோதர பண்ணி காமிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? இல்ல அதனால முடிச்சலாம் அப்படின்னு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அங்கேயே அப்படி பண்ணுங்க, அப்புறமா ஆர்த்தி எப்படி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க ஸ்டார்ட். அது திருப்பி அவங்க தாமோதர ஆர்த்தி பண்ண போறீங்க, இப்போ நரசிம்மா பண்ண போறீங்க. நரசிம்மா பண்ணலாமா? சரி, நமஸ்தே
दशवंशने भगवान की दशवंशने भगवान की भक्तबला महाराज की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच திருப்பி next week meet பண்ணலாம் next week வந்து ஈஷோபனிஷத் invocation okay Saturday हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा